ملنے لگے اس کے مقابلے جو درمیان وضو مسواک والا عمل ہے، یہ مسواک والا عمل جو ہے یہ بہت اونچا ہے، ان کی حیثیت کچھ نہیں اس کے آئی سمجھ آ رہے سمجھ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی جو یہی قرآن ان کے پاس تھا، یہ حدیث ان کے پاس، سن لو مومن ہو اور علماء بھی بھائیو سن لو، یہی قرآن ان کے پاس تھا، یہی شریعت ان کے پاس تھی، یہی دین حدیث ان کے پاس تھی، ان کا نام یہاں کیوں سن رہے آپ؟ ان کی کرامات تھی یا کیا نہیں تھی؟ وہ دین پر مکمل چل جائے گا، ان پر حالات بہت آئے، قید میں بھی رہے، فخر و فاقے بھی کھینچے، لوگوں نے ستایا بھی بہت، مگر جب انہوں نے صبر کیا، دین پہ مستحکم رہے، پھر بڑے بڑے بادشاہوں کو انہوں نے اصلاح کر شریعت و حدود میں ان کو لائے ہو، اتنا بڑا کارنامہ آج تک ان کا کارنامہ ہے ایسے میں شریف میں تو اللہ ان کے قبر کو تو مسواک والا عمل اونچا ہے یا قبر میں زندہ ہونے والے اونچے ہیں؟ مسواک والا ہم تو سارے پیچھے دعا والے تو بھاگے پھریں گے، وہ اتنے زندہ بولتا ہے وہ مانو زندہ کرے گا، بس شیطان پر مار دے گا، کوئی جھاڑ پھوڑ کرنے لگے، یہ ہو رہا سب جا رہی ہندو کے پاس بھی جا رہے اللہ یہ بہتر ارادہ کرو، مسواک سے وضو کریں گے انشاءاللہ، 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئیں گے، انشاءاللہ، مرتبہ ایسا کریں گے تو دھوئیے یہاں تک گردن تک یہ مسئلہ مسئلہ بھی کرنا صحیح سیکھا یہ تکلیف پر اٹھے نا یاد آتا ہے مسا ہوتا ہے، اب سننا فرض ہے ادائی آتی چاند کر دل استعاب مسا کرنا کیا ہے اور سننے سے ملتا ہے فرض کے بیدی میں سنت کے بغیر فرض کے اندر بھی کمال نہیں پیدا ہو جائے فرض اللہ کا حکم ہے مگر کرنا کس کی کمان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اس کمان فرض ادا نہیں کیا مقبولیت نہیں ہوگا انشاءاللہ مرتبہ کریں گے کیا کریں ڈاڑی والا تو وہ جانے مگر جس کی گھنی ڈاڑی نہ اس کو نیچے پڑے تو 3 مرتبہ کس کے نام چاہیے وغیرہ بس پھر 3 مرتبہ سنت کے مطابق وضو کرنے پر نور آ گیا، عمل میں نورانی عمل ہے، پھر چلو اس نورانی عمل کے ذریعے سے کس کی طرف؟ مسجد کی طرف، ہر قدم کرنے کی، ہر قدم پہ کتنی لے کے بہت، ہر قدم پہ گناہ معاف، ہر قدم پہ درجے بلند، یہی سے شروع ہو گیا۔ ہاں جب سنت کے مطابق آپ نے یہ دھویا تھا تو صغیرہ گناہ جس نے کیے سارے دھل گئے، وہ نیچے گر گئے، ایسے میں شریف تو صغیرہ گناہ پانی کے وضو کے پانی سے دھل جاتے سنت کے مطابق۔ بھائیو اللہ کے نماز کی سب تیاری ہے، یہ دیکھو 3 مرتبہ ایک مسا کیا آپ نے سر پہ ہاتھ تک پھیرا، سب آپ بہت مل گئے، اور جب اس سر پہ ہاتھ مسے کے ذریعے سے پھر آئے انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہے انشاءاللہ، چونکہ نبی کی سنت اس کے ذریعے سے ادا، یہ آدھا دھوئے ہم نے انشاءاللہ، یہ آدھا قیامت کے دن چمکیں گے۔ کون ہے بولیے کون ہے؟ اچھا بھائی جو مولوی صاحب ہوں یا کچھ نہیں بجائیے کو، جو مولوی صاحب پڑھانے والے مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے گئے آ کر تو یہاں بھی آ سکتے ہیں، سمجھ چلے تو ایسا کریں گے نا، یہ لیے ہمارے لیے نماز
नूर बन गए। तो फिर न पूछो, तो फिर तो जब सजदे में जाएंगे तो अल्लाह हमारे सबसे ज़्यादा हम मुकर्रब बन जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे प्यार करेगा हमें सजदे में। जिस कौम को अल्लाह ताला प्यार करता हो वो कौम कभी भटकती है, बशर्ते कि वो कौम तो बने। वो अपने अपने कौम के लिए समझ चलिए, फिर रिया वाला जो है। कुछ लोग आते हैं बस इधर की हमने कहा भाई तू कभी दीन की बात पूछने के लिए मुझसे आए, अब ये हज को जा रहे हैं, मुझे जा रहे हैं, उसको जा रहे हैं, मतलब पैसा कहाँ से कमाया बस। तो शरीयत पर आने चाहते ही नहीं और दुनिया की बातों में कमा के रहे, ऐसे फिर हज भी कर रहे, उम्रे भी कर रहे, ठीक है मुबारक हो, मगर मसाइल भी तो उसके लिए है, उसके लिए कोई शराइत भी तो है, उसके लिए भी तो फराइज वाजिबात है, ऐसा है शरीयत। तो अल्लाह ताला हम सबको हर वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए और हमारी औलाद को, भाइयों अपने औलाद को भी नमाजी बनाए। इंशाअल्लाह। उन्हें आज बहुत अच्छा काम कर रहा, वो कर रहा, मगर नमाज है बस, नमाज में तो शैतान जाते हो तो इस्तग़फ़ार करो। अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, अपनी बीवियों को नमाजी बनाओ, अपनी बेटियों को नमाजी बनाकर भेजो दूसरे के यहाँ, ताकि अल्लाह से ताल्लुक़ उसका रहे और अल्लाह से ताल्लुक़ वाली अपने शोहर का भी हक़ अदा करती है और अपने सास का भी हक़ अदा करती है, अपने ससुर का भी अदा करती है। ताल्लुक़ माल्ला वाला का एक है, जब दुनिया में उसका ताल्लुक़ है तो अपनी दुनिया से ताल्लुक़ रखेगी, वो तो नफरत करेगी जाते हुए। तो सारी चीज़ नमाज जब पढ़ने वाले बन जाएंगे सारी खूबियाँ हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी। ये मादूद दीन है, दीन का सुकून है, इसका पढ़ने वाले से अल्लाह बहुत खुश है, बेइंतहा खुश है। देखो 5 वक्त की नमाज पढ़ी हमने इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, इंशाअल्लाह, और अल्लाह की तरफ से सवाब मिल रहा है 50 का। कितना? 50 नमाजों का सवाब मिल रहा है, कमाल नहीं है? कितना सवाब मिल रहा? 50 नमाज। और एक नमाज की कीमत इतनी है कि दुनिया और माफिया चांदी सोने की बन जाए, हीरे जवाहरात की बन जाए, और बेनमाजी कहे अल्लाह एक सजदा मुझे दे दे, एक सजदा सिर्फ एक, सारे हीरे जवाहरात दुनिया के मेरे पास हैं, ये पहाड़ भी सोने के बना दिए और दरिया भी पानी हीरे जवाहरात बन गए, एक सजदा मुझे दे दे, एक सजदे की कमी है, नहीं कह रही इतना, ये सजदा इतना सस्ता है, ये सजदा ये नहीं मिलेगा दुनिया। इस सजदे के सामने क्या है? भाइयों गौर करो, अब चंद तकों में अपनी नमाजें खराब कर रहे हैं। अल्लाह कमाओ भी मेरे बेटे, कमाने की भी जरूरत है, तिजारत भी करो, ज़राअत भी करो, मजदूरी भी करो, और अपने क्या करो? नमाज क्या करो इंशाअल्लाह। अब मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब से 5-10 मिनट के लिए अर्ज़ करता हूँ कि अभी हज करके आए हैं आज ही, ये कुछ अपनी कारगुजारी थोड़ी सुना दें, कुछ जुमला दुआइया जो कुछ भी अल्लाह ताला ज़हन में डाले फरमाए। मौलाना शेखुल हदीस